गोटे सक्सेसफुल फार्मर हाँपाई बहुत जरूरी कि आपण मैंने जो फार्मिंग भी करुँच तार प्रॉपर केयर नहीं करवा दरकार एवं जो परिस्थिति भी रही तार प्रॉपर केयर नवा बहुत जरूरी एवं सेमिति ही जड़े आम चाषी भाई से कुकुड़ा चाष कर बहुत लाभदायक हो पारि आम चाहूँ कि आपण मैंने भी लाभदायक हूँ से आम आसीचु से चाषी भाई मान पाखक से केमिति कुकुड़ा फार्मर प्रॉपर केयर नहीं कर तार पूरा डिटेल्स इनफॉरमेशन आम आपण मानक दबाई चाहूँ तो वीडियो को पूरा डेरी करूँ हो चलतु सहित मिसिकी कथबार्ता एवं से इनफॉरमेशन आपण मानक दि जाऊ। नमस्कार मो चाषी भाई मैंने मुझे लिपन मुझे स्वागत करुँची आपण मानकर निज चैनल फार्मिंग ओडिशा रे। तो आपण मैंने देखिपे मो पछपटे कुकुड़ा फार्मर जहाँ भी कहते या ये पछपटे अच्छी तो चलतु से चाषी भाई सहित मिस। तो नमस्कार भाई मुझे स्वागत करुँची आपणकर मोर निज चैनल फार्मिंग ओडिशा रे। तो सामने जो दर्शक बंधु देखुंट टे आपणकर परिचय दे दिंतु। मोर नाम अक्षय कुमार दास, स्थान कुंकड़ा, डिस्ट्रिक्ट गंजाम। तो ये फार्मटा जो आप कुकुड़ा चाष कर ये केते वर्ष है चली स्टार्ट बर्तमान केते मास होला मासे हम स्टार्ट है। तो माने न्यू भेराइटी माने ए नूतन कुकुड़ा आनी रखी ना फार्म भी तैयारी गोटे मास होला है फार्म आगु तैयारी। तो भाई ये फार्म केते वर्ष होला तैयारी अछि मिनिमम 5 वर्ष लगे अच्छे। तो 5 वर्ष है कंटिन्यू ये कुकुड़ा फार्म है कि आपण मैंने बिजनेस हो। तो ये बर्तमान आप कहते कि एबे नुआरे आसी कुकुड़ा तो ये कौटू आसे कुकुड़ा कंपनी कंपनी देइछंती। तो कंपनी कौ टाइप रे माने केमिति से देइछि आ ताकू आपण माने कौ टाइप रे पैसा देबे से विषय टिके कह दंतु। माने आमे कंपनी सहित एग्रीमेंट कलु एग्रीमेंट जो कलु से चिया आनगला चियारू आमको बामू बड़ कर छाड़िया कहला से तापरे चिया करी सरला परे ताप जेतेबेले बड़ हेबो तो कंपनी कौन आउ कौन सुविधा कंपनी देबो कि न देबो से विषय टिके कहंतु। ना कंपनी जो बड़ हो से जहाँ सब जेती सब जहाँ मेडिसिन अछि से मेडिसिन देबो से माने ग्रोथ पाई आ दाना देबो आउ दाना पर जति माने 40-45 दिन जहाँ ग्रोथ होला से तापर वेट कर होई। तो को टाइप रो कंपनी दाना दोजी माने केमिति दाना केते केजी रो दोजी माने 15 दिन पे दोजी स्टार्टर दाना हाँ माने 600 जतले चियान थियो तापर 15 दिन पर तापर डेवलप दाना लागियो माने जतो टे बड़ हिसाब ला पर तापर तो बोर्डिंग चेंज कराबो तापर अथरे फिनिशर दाना लागियो माने सर फिनिश रे तापर 45 दिन पर से कुकुड़ा आरबा पे ग्रोथ हे जो। तो एठी टोटल केते कुकुड़ा वर्तमान अछि एबे 3000। तो एबे एडा एबे नुआ आसी एबे आगरु जा थिला ता सरी जायछि। तो भाई ये जो 3000 कुकुड़ा अच्छी तो कुकुड़ा पे तो जहाँ भी घर दरकार तो घर एवं आप देखुं ये टाइप अच्छी तो घर तो एमती ही घर हो पार ना आम आम निज हिसाब से जमी भी कर तो ये घर केते टका खर्च होचे घर रे माने घर प्राय 3 लाख खर्च हो पारे घर 3 लाख खर्च हो जाए 3-4 लाख खर्च हो पारे खर्च हो जाए। हां माने आमे एडजस्ट टिन रे कले मध्ये हबो कि छर कले मध्ये हबो आमे इमरजेंसी भाई खाली पाल पके तैयारी कर दीजिए। तो ये जो घर कर कुकुड़ा तो कुकुड़ा मानक ए जो घर भीतर कौन सब सुविधा फैसिलिटी रही सब माने फैसिलिटी ड्रिंकर फीडर माने हैंड ड्रिंकर और हैंड फीडर कुकुड़ा खाइबा तो सोइबा रहिबा से मानक खाइबा सुविधा अच्छी तापर अन्य किसी कौन सुविधा अच्छी लाइट बाइट रो कौन विद्युत भी अच्छी तो राति रे जदी कौन प्रॉब्लम हो तो से विद्युत भी लगा जाय। तो ये कुकुड़ा जो मैंने अच्छा ये कुकुड़ार जो रही तले कौन खाली कौन पकाउछंती तले खाली केवल खई ना अन्य किसी पकेले भी चलिबो बस खई पकेले हबो ना किसी अन्य किसी हेई परिबोनी खई पकेला अन्य किसी पकेले हबो अन्य किसी पकेले से माने असुविधा हे परिबो जतले चिया छोट थिबो सेतले पेपर पके रखाओ जतले बड़ हे जो सेतले खई पके रखाओ। तो भाई ये जो कुकुड़ा जो आपण जो 3000 कुकुड़ा आनिछंती ये केते दिन हला आनिछंती एबे आज 20 दिन हो 20 दिन हला आसी तो 20 दिन रो ये आको बड़ हबा पई केते दिन लागिबो बड़ हबा पई मिनिमम 45 दिन लागिबो ये जो 45 दिन लागिबो ए 45 दिन जदी एमानको जदी भलो सटीक खाना जदी मिलिबो खाद्य तो एमाने 45 दिन भितरे केते केजी लेखे पारिबे 2 केजी अधे जदी सटीक खाना मिलुछ आ ये जो 45 दिन जो भितरे
ଏମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସବୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ କେମିତି ଅସୁବିଧା ଏମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଅସୁବିଧା ମାନେ ସେମାନେ ଦାନା ଖାଇକି ଶୋଇ ପଡ଼ିବେ, ଯଦି ପାଣି ନ ପିଇଲେ ସେମାନେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି ପାଣି ନ ପିଇଲା ପରେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉଛି? ମାନେ ତାକୁ କେମିତି ହେଲେ ଉଠିକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼େଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଟିକେ, ମାନେ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଉଠିଲେ ସେମାନେ ପାଣି ପିଇବେ, ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠିକିରି ବାଉଥରେ ଶୋଇବେ, ଶୋଇଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଉଠେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଟାଇପ୍ର। ତ ଚିଆଁ ଆଣିଲା ପରେ ଚିଆଁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଚିଆଁକୁ ନେଇକି? ସେ ମାନେ ତାର ଲାଇଟ୍ ତା ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ମାନେ ଉଷୁମ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, 10 ଟଙ୍କା ବାଲା ବଲ୍ବ ଲଗେଇକି ତାକୁ ମାନେ ଗରମ ହାୱା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ସେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଯିବେ ଚିଆଁ ବେଳେ। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଲେ ତ ସେଇଠୁ ଏଇଠି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ପୁରା କଭର କରି ଆସନ୍ତି? କଭର ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ କେଉଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? କଭର ସେଇଠୁ ଏଇଠି ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର ହେଇକି ଆସିବା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଏଠି ଗରମ ଭିତରେ ଆସିଲେ ସେମାନେ ତରଭୁଜ କାଟିକି ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଭାଇ ଯଦି ଫାର୍ମିଂ ହେଉଛି କୁକୁଡ଼ାର ତ ଆ ପାଇଁ ତ କିଛି ପରମିସନ୍ ବି ଥିବ, ତ ସେ ପରମିସନ୍ର କଥା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କେମିତି ବୁଝା ହେଉଛି? ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କହିବ ଯାହା ସବୁ ତମ ନିଜର ଆଇଡି ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ତାହା ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦିଅ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେବା ପରେ ସେ ନିଜ ନାଁରେ ମୁଁ ନିଜେ ଫାର୍ମର ନିଜ ନାଁରେ ସେ ଗୋଟେ ଆଇଟି ବନେଇବ, ମାନେ ସାଇଡ଼ରେ ମୋର କୁକୁଡ଼ା ଆସିବ ତାର ଠିକ୍ 15 ଦିନ ପରେ। ତେବେ ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଆସିଛି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 20 ଦିନ ହେଲା, ତ ଆସିଲା ସମୟରେ ଇଏ କେତେ ଓଜନ ଥିଲା, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଇଏ କେତେ ଓଜନ ହେଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଇଏ ଭଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ଆସିଲା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚିଆଁ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ 20 ଗ୍ରାମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଏବେ 900 ଗ୍ରାମ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାଇ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚାଷୀ ଭାଇ ସେ ଯଦି ଚାହିଁବ କି ମୁଁ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିବି ତ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି ଏଥିରେ, ତ ସେ କେମିତି ବି କରିପାରିବ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମରେ କରିବ ନିଜର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥିବ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରିବ, ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲା ପରେ ସିଏ ନିଜ ତା ନାଁ ଯିଏ ଦେବ ତା ନାଁରେ ଗୋଟେ ଆଇଡି ବନେଇବ, ଆଇଡି ବନେଇଲା ପରେ ଠିକ୍ 15 ଦିନ ପରେ ତାର ଚିଆଁ ଆସିବ, ଚିଆଁ ଆସିଲା ପରେ ଚିଆଁରୁ ସେ ଯାହା ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ଦାନା ସବୁ କିଛି କମ୍ପାନୀ ଦେବ, ଖାଇବା ବି ନିଜର ଖାଲି କରେଣ୍ଟ ଆଉ ପାଣି କନେକ୍ସନ୍ ଆଉ ଡ୍ରିଙ୍କର ଫିଡର ସବୁ ଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା ପରେ 45 ଦିନ ପରେ ତାର କୁକୁଡ଼ା ଗଲା ପରେ ଠିକ୍ 5-10 ଦିନ ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଛାଡ଼ିବ, କମ୍ପାନୀକି ଦିଆହେବ। କମ୍ପାନୀ ମାନେ କେତେ କିସ୍ତିରେ ଦିଆହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ମିନିମମ୍ 5 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସେ କମ୍ପାନୀକି ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 5 ସପ୍ତାହ ଯଦି 5 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯଦି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଗଲା, ଯଦି 5 ସପ୍ତାହ ଯଦି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଲା ନାହିଁ, ଗ୍ରୋଥ୍ ନହେଲେ ସେ 6 ସପ୍ତାହ ଲିଫ୍ଟିଂ କରିବ। ତ ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଷ ଭାଇ କରିବ ତ ସେ ଖାଲି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ହିଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ କରିବ, ତ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲାଭ ହୁଏ ନା କ'ଣ ହୁଏ? ଏଥିରେ ଲାଭ ତ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ଅଛି, କ୍ଷତି ନାହିଁ। ତ ସେ ଚାହିଁଲେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରିପାରିବ। ତ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇ ତ ଆପଣ କହିବା ଅନୁସାରେ ଇଏ କେତେ ଟଙ୍କାର ମାନେ ଇଏ ପ୍ଲାନିଂ ଗୋଟେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଏ ଭିତରେ? ମିନିମମ୍ ଭିତରେ 6-7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ 6-7 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇ କହେ କି ମୁଁ ଯଦି କରିବି ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ନଥିବ, ତ ସେ ଚାହିଁଲେ କମ୍ରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ସେ ଚାଷ କରିପାରିବ? କମ୍ ଛୋଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛୋଟ କେତେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ କରିପାରିବ? ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ହେଇପାରିବ। ତେବେ ଭାଇ ମଣିଷ ହଉ କିମ୍ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ହଉ ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଭୋକ ବି ତ ଲାଗିବ, ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନକୁ କେତେ ଥର କେଉଁ ଟାଇପ୍ରେ କେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ସେମାନଙ୍କର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିଛି ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସକାଳେ ଦାନା ଦିଆଯାଉଛି। ଦାନା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦାନା? ସେ ଦାନା ମାନେ ସରୁ ଦାନା ମାନେ ସେ ଦାନା କିଣିକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାଇଁ? ସେ ଦାନା କମ୍ପାନୀ ଦେଉଛି ମାନେ ସେ ଟାଇପ୍ର। ତ କେତେ ଥର ଦିନକୁ ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଟା? ଦିନକୁ ମାନେ ସକାଳେ ଦେଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉଛି, ପାଣି ସବୁ ଏନି ଟାଇମ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପାଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଦାନା ଖାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ପିଇପାରିବେ। ଦାନା ଖାଇକି ଯଦି ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। ତ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଦେଉଥିବା ଦାନା ହିଁ ସେମାନେ ଖାଇବେ ନା ଆମର ଲୋକାଲରୁ ଯାହା ବି ଖୁଦ ହଉ ନହେଲେ ମକା ଗୁଣ୍ଡ ହଉ ଏମିତି କିଛି ଯାହା ବି ସେମାନେ ବି ଖାଇପାରିବେ ନା ନାହିଁ? ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ଦେଇଥିବ ତାହା ହିଁ ଯାହା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ ହିଁ ଦେଇପାରିବା, ତ ଆମେ ନିଜ ହିସାବରେ ଦେଲେ ହେବ ନା ନାହିଁ? ଦେଲେ ହେବନି, ଯାହା ଯେଉଁ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ବହୁତ
ବିଚାର କରିବ ମାନେ ପଚାରିବ କୋଉଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା କୋଉଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ପଚାରି ପାରିବ ପଚାରିବ। ତାପରେ ସେ କୁକୁଡ଼ା କୋଉଥିପାଇଁ ଗଲା ତାକୁ ଦେଖିକି ତାର ମାନେ ସେ କଲେଜକୁ ଦେଖିକିରି ସେ କାଟି ଦେଖା ଚିରି ଦେଖା କହିବ ହଁ ହଁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିଦେବ ଯେ ତମେ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇଛ। ତ ବହୁତ ବିଜାର ହବ। ତ ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ରୋଗ ବି ତ ଅଛି ଆକୁ କେମିତି କ'ଣ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ରୋଗ ଆସିଲା ପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କୋଉ ଟାଇପ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି 7 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଉ ଚିଆଁ ଆସିଲା ପରେ 7 ଦିନ ପରେ 7 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି ଆଖିରେ ହଁ ପାଟିରେ ଦିଆ ପାଟିରେ ଆଁ କରିପାରିବେନି ସେମାନେ ଆଖିରେ ଦିଆଯାଉଛି। ତାପରେ 7 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯିବ ଆଉ 14 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ 14 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଆଖିରେ ଆଗ ପୁଣି ତାପରେ ଆଉଥରେ 21 ଦିନ ପରେ ତ 21 ଦିନ ପିରିୟଡ଼ ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ କେଜି ପରେ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆର ମାର୍କେଟ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କୋଉ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଯଦି 21 ଦିନ ଧରନ୍ତୁ 21 ଦିନ ପରେ ଏ କେଜି 1.5 କେଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତ ଇଏ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବ ତ କୋଉ ରେଟ୍ରେ ମାର୍କେଟରୁ ଯିବ ସେଇଟା ମାର୍କେଟରେ ପେପର ଯାହା ରେଟ୍ ସେ କମ୍ପାନୀ ଯାହା ରେଟ୍ ଦେବ ପେପରରେ ତାହା ମାନେ ମିନିମମ୍ କମ୍ପାନୀ କୋଉ ରେଟ୍ରେ ଦେଇଥାଉଛି ମିନିମମ୍ କମ୍ପାନୀ କେଜି ହିସାବରେ କେତେ ଦେଇଥାଉଛି 84-85 କେଜି ହିସାବରେ 84-85। ତ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ପାଇଁ ଏତିକି ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଛି ମାନେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ ନା କିଛି ଅଧିକ ଚାଷୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରିପାରିବ ଯେ ଏତିକି ହେଉନାହିଁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ବୋଲି କହିପାରିବ ନା 84ରେ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ଆମେ ବିକୁନି କମ୍ପାନୀ ହିଁ ତାହା ବିକୁଛି 84 ସେ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ହିସାବରେ ଆମେ କେତେ ଦାନା ଖାଇଲା କେତିକି ତାର ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ ମାନେ କେତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଛି ତା ସବୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି ଯାହା ସବୁ ବଳିଲା ଏମିତି ଦେବ ସେ ପଇସା ମାନେ ଗୋଟେ କେଜି ପିଛା ଆମକୁ 10 ଟଙ୍କା କି 15 ଟଙ୍କା ଦେବ 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା କେଜି କିନ୍ତୁ କୁକୁଡ଼ା ଯଦି 2 କେଜି ହେଲା ହେଲେ ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା 2 କେଜି ହେଲେ ଆମକୁ 30 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରିବ ସେ 3 କେଜି 600 ପାଖାପାଖି ଯାଇପାରିବ ଯଦି ସଠିକ୍ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେଉଁ ରୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ନିରାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କେମିତି ଦିଆଯାଉଛି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ହେଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଲ ପକାଯାଉଛି ଚାରି ସାଇଡ଼୍ ପାଲ ପକାଯାଉଛି। ତାପରେ ଯଦି ଅଧିକ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେଲା ତାର ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଟ୍ରେସ୍ କେୟାର ତାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ମାନେ ଧକେଉଛନ୍ତି ଧକେଇବାଟା କମିଯିବ। ତ ବର୍ଷା ଦିନେ ଯେହେତୁ ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର ତ ବର୍ଷାରେ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବର୍ଷାରେ ମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଥଣ୍ଡା ସେମାନେ ଘୁଡ଼ିକିବେ ପୁରା ମରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବି ଅଧିକ ଥାଏ ଅଛି। ଆଉ ତ ଖରାଦିନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଖରାଦିନେ ତ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗରମ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କେୟାର ଦିଆଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଛି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଦେହ। ତ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା ପିଇବା କେତିକି ଜାଗାରେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଆପଣମାନେ କହିଲେ କି 3000 କୁକୁଡ଼ା ଅଛି ତ 3000 କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ କେତିକି ଜାଗା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର ତ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ଡେଲି ଦିଆହେଉଛି ଖାଇବା ଡେଲି ଦିଆହେଉଛି ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ମଧ୍ୟ ଡେଲି ଦିଆହେଉଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ମାନେ କେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡେଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି ମାନେ ସେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି ଡେଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚିଆଁ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ 7 ଦିନ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଫୁଟରେ ରଖା ହେବ 10 ଫୁଟରେ ରଖା ହେବ 7 ଦିନ ଯାଏଁ ତାପରେ 14 ଦିନରେ 20 ଫୁଟ ତାପରେ 21 ଦିନରେ ମିନିମମ୍ 40 ଫୁଟ 35 ଫୁଟ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେସ୍ ଦରକାର ଅଧିକ। ତେବେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କୁକୁଡ଼ା ବଡ଼ ହୋଇସାରିଲାଣି ବଡ଼ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କମ୍ପାନୀ ବୁଝୁଛି ନା ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେ ଟାଇପ୍ର କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ନା ଯାହା ସବୁ କମ୍ପାନୀ ବୁଝିବେ ମାନେ ସେ ଚିଆଁ ଦେବ ଆମେ ବଡ଼ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିକି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସୁପରଭାଇଜର ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଯେତେବେଳେ 40-42 ଦିନ ହେଇଯିବ ହେଲା ପରେ ସୁପରଭାଇଜର ଦେଖିଲା ପରେ ନିଜେ ଲିଫ୍ଟିଂ କରିବେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଣିକି ଆମର ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଆମର ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେହେତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଛପଟେ ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାହେଉଥିବ କାହିଁକିନା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସେମାନେ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ ତେଣୁ ସେ କଭର ଯାକ ପକାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଜଣେ ନୂଆ ଚାଷୀ ଭାଇ ଚାହିଁବ କି ଯଦି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ସେ ବି କରିବ ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବ ତ ସେ ମିନିମମ୍ କେତେରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେ ମିନିମମ୍ ପଇସାରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯେଉଁ କରିଥିବ ସେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେତେ ପାଇପାରିବ ପ୍ରଫିଟ୍ରେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ମିନିମମ୍ ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 7-8 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ମାନେ ସେଟେଲ୍ ତିଆରି କରିପାରିବ। ଆଉ ପ୍ରଫିଟ୍ଟା ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଉଠିଲେ 45 ଦିନ ପରେ
ମିନିମମ୍ 50,000 ଆଉ 60,000 तो भाई से बेच रे गोटे बेच रे केते कुकुड़ा रहबे दक ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ବେଚ୍ରେ गोटे बेच जो आपण कहउछन गोटे बेच उठिला ପରେ से बेच रे केते 45 ଦିନରେ ଗୋଟେ ବେଚ୍ 3,000 କୁକୁଡ଼ା 3000 कुकुड़ा होछ गोटे बेच ଗୋଟେ batch। तो से गोटे बेच उठिला ପରେ निश्चय प्रॉफिट रे रहबे ହଁ। तो प्रॉफिट माने जेतेबेला आपण कंपनी को देबे कुकुड़ा जदी हैंड ओवर करिवे कंपनी को तो से मार्केट वैल्यू अनुसार को टाइप रो रेट रे को केमिति देबे सेठी से कोन दे ମାନେ ତାର ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଅଛି ସେ ଚାର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର 2 କେଜି ମୋର ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା 2 କେଜି ଅଧେ ହେଲା ହେଲେ ତାର କଷ୍ଟିଂଟା 10 ଟଙ୍କା କି 12 ଟଙ୍କା ଥିବ ଗୋଟେ କେଜି ପିଛା 12 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏବେ 2 କେଜି ହେଲା ମୋର କୁକୁଡ଼ା ଏବେ 3,000 କୁକୁଡ଼ା ବୋଲେ 6,000 କେଜି ହେଲା 6,000 ଇଣ୍ଟୁ 12 72 ମାନେ 72,000 ଟଙ୍କା दब तो वर्तमान जेहेतु लॉकडाउन चलती ए लॉकडाउन रे आपण माने केमिति असुविधा फेस करछंती ना नाही कोन टिके असुविधा फेस करे जो चाष कली असुविधा हेले तो सेति पे आपण माने चाहिले कि कुकुड़ा फार्म रे हे परबो तो सेति पे तेबे दर्शक बंधु आमे चाषी भाई ठारू पचारि बुझिलु जे तो कुकुड़ा फार्म को टाइप रे केमिति हे परबो से इन्फॉर्मेशन चाषी भाई आपण मानको दे सारलेनी तो आपण माने भी चाहिले कुकुड़ा फार्म करि परिबे एवं लाभदायक भी रही पारिबे जदि आपण मानकु जदि कुकुड़ा दरकार ताले आपण माने ए फार्म रो नै पारिबे एवं जागार लोकेशन एवं ओनर रो नंबर आपण मानको लिंक डिस्क्रिप्शन रे मिल जिवो जदि आपण माने चाहू जदि जे भाबुचंदी जे जदि आमे कहिथिबा इन्फॉर्मेशन रे जदि किछि भूल अछि कि आमे जदि छाड़ी देछु किछि इन्फॉर्मेशन तो आपण माने कमेंट सेक्शन रे कमेंट करि पारे जा फल रे कि आमे नेक्स्ट वीडियो रे आपण मानको से इन्फॉर्मेशन अन्य चाषी भाई द्वारा दे पारिबो जदि वीडियो दी आपण मानको भल लागिछि ताले लाइक करंतु शेयर करंतु एवं मोर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु सो मिसिबा आमे नेक्स्ट वीडियो रे तो सेते बेले जाए जय जवान जय किसान।